बात हुण एक बब्बू मान ते मेरी कोई जिहड़ी प्रतिक्रिया सी ते उन्हां ते जिहड़ी मैं गल कही उहनूं किवें लिया गया। असीं जदों संघर्ष लड़ रहे हैं तो पंजाब की खातर तुरे हैं, उत्थे आपां निजी वैर विरोधता नहीं पाल के तुरे ना। ये तो बहुत छोटी गल हुंदी है, ये बड़ी छोटी गल हुंदी आ भी असीं निजी वैर विरोध पाल के ते एक दूजे के खिलाफ बयानबाजी करन लग जाइए। नहीं, मेरा बब्बू मान उन्हां नाल कोई भी निजी वैर विरोध नहीं आ। निज ते या परसनली मैं उन्हां दी इज्जत करदा, पर जदों सिद्धांतक गल आउंदी आ, सिद्धांतक गल की आ 26 तरीक नूं उन्हां ने कहा जदों मैं आपदे मेरे जिहड़े माँ बाप वो मैनू दुख होया या उदों मैं जो रोया जदों इस दुनिया नूं छड्ड के चले गए 26 तरीक नूं मैं उवें ही रोया। हुण तुसीं एक गल नूं समझो, 26 तरीक नूं होया की सी? 26 तरीक नूं तां एक जो निशान साहब दे उल्ट साडे उस चिन्ह जो साडा सभ्याचारक चिन्ह भी आ, साडा धार्मिक चिन्ह भी आ, साडा सब कुछ ही ओह आ, ਉਹਦੇ उल्ट एक बिरतांत एक नैरेटिव सिरजिया गया भी यार ये तो बहुत गलत हो गया तो सब कुछ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ लाल किले च गए वो तो गुमराह किए हुए लोग सी, उन्होंने जिवें कुछ पता ही नहीं सी। हुण ਉਹ नैरेटिव किस गल दे उल्ट गया? ਉਹ नैरेटिव एक उस वेले पंजाब दा जो सभ्याचार आ, पंजाब दा एक सभ्याचारक हिस्सा या धर्म दा साडा एक चिन्ह आ, ਉਹਦੇ उल्ट गया। ਉਹਦੇ निशान साहब ही लहराया सी ना। हुण जदों तुसीं कुछ बयान दिंदे हो, बयान दिन्ने हो, लोगों को ये नहीं पता हुंदा तुहाडे मन च की आ, लोगों को ये गल दा नहीं पता, लोगों ने तो तुहाडे बयान नूं समझना हुंदा। ते उहदी सीधी समझ ही ऐ आई भी तुसीं जो गल कही आ 26 तरीक नूं जिहड़ा निशान साहब चलाया गया उहदे उल्ट गल कही आ। क्योंकि एक गल असीं याद रखीए हमेशा, अ मैन विल ऑलवेज बी जज्ड थ्रू हिज कॉन्डक्ट, हिज सबसीक्वेंट कॉन्डक्ट एंड हिज पोस्चरिंग। इहदा मतलब की आ? इंसान जदों ना कोई भी जज किया जाता ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, उदे तुसीं कन्फ्यूज्ड स्टेटमेंट दे रहे हो तो फिर उन्होंने क्लैरीफाई कर रहे हो भी नहीं जी मैं आ नहीं कहा सी, मैं तो आ कहा सी। सो सिद्धांतक जिहड़ी लड़ाई है ना, उत्थे अज दीप सिद्धू ये गल संगत सामने कबूलदा भी सिद्धांत ते कदे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाऊगा। सिद्धांत ते जिहड़ी विरोधता होगी वो स्पष्ट रूप च होगी, चाहे कोई भी होवे। हाँ, परसनली मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं उन्हां दी इज्जत करदा, पर सिद्धांतक तौर पर आपदियां जमीरां नहीं मार सकते। हालांकि बब्बू मान बाई नूं ये गल कहनी चाहिदी सी भी जिहड़ा निशान साहब लाल किले ते लहराया गया ना, वो कुछ गलत नहीं होया। असी बड़े शांतमई एक खाली पोल ते जाके साडी संगत ने निशान साहब आपदा उत्थे ते किसानी झंडा एक प्रोटेस्ट रोज़ वजों सरकार नूं जगाउण खातर असी लाता। ते वो तो बड़ा इतिहासक दिन सी जे तुसी संघर्ष दे उस वहन च बह के तुसी उस गल नूं समझोगे। होर बड़ी गल आ भी बड़े लोग ये सोचते आ भी बड़ा वड्डा नुकसान हो जाना सी। नहीं, नुकसान तो उस गुरु साहब ने जदों साडी अंग संग सहाई आ सानू उस नुकसान तो बचाया ना। नहीं होया ना, नहीं होया इहदा मतलब वो गुरु दी रजा च ही सब कुछ चल रहा सी। नुकसान तो बहुत होर असी जिस तरह 26 नवंबर नूं गए सी, फिर 26 जनवरी तक उत्थे बैठे सी, कदे भी हो सकता सी साडा। सो जे साडे गुरु अंग संग सहाई आ साडा ते असीं आपदे जिहड़े सिद्धांत ते पहरा ही ना दईए ते सिद्धांत ते स्पष्टता ना रखीए ते असीं जे कोई आपदी भाषा या बयानबाजी इहो जी करिए उहदा कोई भी मतलब निकल सकदा। ते 26 तरीक नूं उहदा जो मतलब निकलिया वो तुहानूं भी पता ते तुहानूं मुड़ के आके उहदे ते सफाई देनी पई। इहदा मतलब की सी? इहदा मतलब यही सी तुहाडे बयान ने 26 तरीक नूं जो एक नैरेटिव सिरजिया गया सी भी निशान साहब ला के ते किसानी झंडा ला के ये तो यार संघर्ष नूं ढाह लग गई, ਉਹਨੂੰ ही हैल्प की आ, ना कि सिद्धांत ते तुसी पहरा दिता। सो इस करके सिद्धांतक वखरेवा सिद्धांत ते जदों भी किते गल आऊगी दे जे किते साडे च उत्थे वखरेवें आ ते सिद्धांत की आ? सिद्धांत साडा निशान साहब का सिद्धांत आ, सरबत दे भले का सिद्धांत आ, उस चिन्ह का सिद्धांत आ जिहदे अधीन सानू मलकीयत मिली आ, सानू जमीनां मिलियां, असीं सरदार बने आ, असीं जमीनां दे मालक बने आ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੂਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਪਸ 'ਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ, ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕੀ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆ ਕਿ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਡਿਬਡਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਰੀਤ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਬਡਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਆ। ਹਜੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨਾ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੀਜਾ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਫਰੰਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖੋਲਤੇ ਯਾਰ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ 15 20 100 ਫਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਆਪਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਉਸੇ ਡਰ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ।